हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। आज का बेटे अपना टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हुई है बेटा, ये एक किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एक मॉलिक्यूल दे हाइड्रोजन एटम ਨੂੰ दूसरे मॉलिक्यूल दे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ਦੇ ਨਾਲ बाइंड करती है, जोड़ के रखती है। जिवें HF ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਇੱਕ HF ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ HF ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ HF ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾइंड करके रखती है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक किस्म दी इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। तो सब तो पहला आप हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉज समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है, किवें बनता है। देखो जे आप वाटर की गल करिए H2O, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर करके जिहड़ा शेयर्ड पेयर है ये ऑक्सीजन अपने वाल खिंच लैंदा है। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन नू इलेक्ट्रॉन पेयर जिहड़ा है वो घट अवेलेबल हुंदा है। सो हाइड्रोजन दे उत्ते पार्शियल पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन दे उत्ते थोड़ा जा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हुण इहदा नतीजा की होएगा कि एक मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल दी ऑक्सीजन जिंदे उत्ते पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल दी हाइड्रोजन दे नाल बॉन्ड बना लेगा। इस बॉन्ड नू आपां कहंदे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟਡ ਸਟਰਕਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਾइंड ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ? presence of electronegative atom which attracts the shared pair of electron more towards itself. As a result हाइड्रोजन दे उत्ते थोड़ा जा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ते ਆਪਾਂ देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल दे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दे उत्ते नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन दे उत्ते पॉजिटिव चार्ज और इन्हां दे विच पॉजिटिव नेगेटिव दी अट्रैक्शन शुरू हो जाती है जिस करके ਆਪਾਂ कहने हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। Similarly, you can see case of ammonia, NH3. Ammonia ਦੇ ਵਿੱਚ नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। So as a result, ਇੱਥੇ partial negative charge और हाइड्रोजन्स ਦੇ ਉੱਤੇ partial positive charge आ जाएगा। So इनदे करके इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ हाइड्रोजन जिंदे उत्ते partial positive charge है, नाइट्रोजन जिंदे उत्ते partial negative charge है, you can see कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके दे नाल HF दी भी एग्जांपल आपां हुणे ही कीती ही है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेटा जिहड़ी सॉलिड लाइन है ये कोवैलेंट बॉन्ड नु शो कर रही है और जिहड़ी डॉटेड लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नु शो कर रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड नु जे ध्यान नाल तुसीं देखो ना तां इस तरह लगदा है कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स दे विचकार हाइड्रोजन एक ब्रिज दा काम कर रही है, या ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिहड़ा है वो दो हाइड्रोजन्स दे विचकार ब्रिज दा काम कर रहा है। सो कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट चीज है कि किहड़ियां-किहड़ियां कंडीशंस हुंदियां जिन्हां च हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेवरेबल हुंदी है। देखो जे मॉलिक्यूल दे विच हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन एटम दे नाल जुड़िया होया है तां कंडीशन फेवरेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग लई। मतलब इक्को मॉलिक्यूल दे विच हाइड्रोजन भी होवे ते ओह किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाल जुड़ी होवे। इत्थे याद रखना है कि जिन्नी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होएगी
बॉन्ड दे विच पोलैरिटी यानी जिन्ना आपां कहने ना पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वो उन्ना ही ज्यादा डिवेलप होएगा, बॉन्ड की पोलैरिटी उन्नी ज्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, जिन्ना स्मॉल साइज होएगा उन्नी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जिहड़ी है ज्यादा होएगी, मोर होएगी। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे लिए कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट थिंग इज कि हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दे विचकार किहड़े-किहड़े डिफरेंसेस हुंदे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड दे विच बेटा डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस हुंदी है क्योंकि पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। कोवैलेंट बॉन्ड दे विच सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड जिहड़ा है ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ F2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਰਕ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जिहड़ी स्ट्रेंथ है वो घट हुंदी है। जे आपां HF बॉन्ड दे विच देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है तां ये अराउंड 41.83 किलोजूल पर मोल है, पर जे यही आपां सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन दा देखिए तां उहदे च बॉन्ड स्ट्रेंथ 433 किलोजूल, मतलब इत्थे ये 40 किलोजूल पर मोल दे अराउंड है, इत्थे ये 400 किलोजूल पर मोल दे अराउंड है। सो कोवैलेंट बॉन्ड जिहड़ा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुंदा है, हाइड्रोजन बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड के मुकाबले कंपैरेटिवली घट स्ट्रॉन्ग हुंदा है। सो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ਜਿਹੜੀ अलग-अलग मॉलिक्यूल्स ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ, ਜਿਵੇਂ यहाँ अल्कोहल ਦੇ ਦੋ मॉलिक्यूल्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ वाटर ਦੇ ਦੋ मॉलिक्यूल्स ਹੈ। सो इन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ਜਿਹੜੀ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ मेल्टिंग पॉइंट ਤੇ बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं, तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ही ज्यादा विस्कोसिटी और डेंसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जेडी की within the same molecule होती है, जिमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के बीच। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल में विदिन होने करके मॉलिक्यूल ਦੀ ਪਾਣੀ ਚ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵਿਸਕਸ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ फिनोलिक ग्रुप है, OH ग्रुप आ नाइट्रो ग्रुप है। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ग्रुप्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ मतलब विदिन द सेम मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिस करके इनकी विस्कोसिटी घट है ते इनका बॉइलिंग पॉइंट भी घट है। पर जे यहाँ पैरानाइट्रोफिनोल देखिए नाइट्रो ग्रुप है ते यहाँ पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप है। एक नाइट्रो पोजीशन दे O दी दूसरे मॉलिक्यूल की H दे नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। पैरानाइट्रोफिनोल दे विच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने करके पैरानाइट्रोफिनोल ज्यादा गाढ़ा हुंदा है ते इसे करके इनकी जेड़ा बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑर्थो दे मुकाबले काफी हाई हुंदा है। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਈਮਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਮਰ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਮਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ that means ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਚ ਘੁਲ ਗਈ। so solubility in water is mainly affected by hydrogen bonding। ਅੱਛਾ ਕੱਲੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਊਟ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਕੋਹਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਲਿਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਬਟ H2S ਇਜ਼ ਗੈਸ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਪਰ H2S ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੈਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ। ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਵੇਪਰਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚ H ਬੌਂਡਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੇਪਰ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸਕਸ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਗਾੜੀ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। So our first question is, why water is liquid while H2S is gas? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.5 ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2.1 ਤੇ ਜਦਕਿ H2S ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 2.5 ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ H ਔਰ S ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਤੇ it will not form hydrogen bond with another H2S molecule। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਸਲਫਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ 2.5 ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੈ 2.1 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then you can see ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈ 3.5 ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੈ 2.1। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਅਗਲੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ more hydrogen bonding is possible in case of water, but there is no hydrogen bonding possible in H2S. So water molecule ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। As a result, intermolecular forces strong ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ water is liquid। ਪਰ H2S ਦੇ molecule ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, just like ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ interaction ਨਹੀਂ ਹੈ, so it will behave as a gas। Second question ਹੈ why alcohol is miscible in water? ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਵਾਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੋਲੂਬਲ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਬਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋਲੂਬਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ROH, HOH, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਕੋਹਲ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ why formic acid exists as a formic acid ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ HCOOH।
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ RCOOH ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਔਰ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਈਮਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਮਰ ਹੈ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਏ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਮਾਸ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡਾਈਮਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, why ice has less density than water। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਤੈਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਈਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 1 2 3 ਐਂਡ 4 5 ਐਂਡ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸੀਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ। ਦੋ ਤਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਡ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ that is 1 ਐਂਗਸਟ੍ਰॉम, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 1.76। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਪਡ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ। ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ। ਸੋ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ, ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। फोर्थ क्वेश्चन ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ 8th क्वेश्चन ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। क्वेश्चन है water has maximum density at 4 degree C, why? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਾਟਰ ਦਾ 4 ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ OH ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੌਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਹੈ। 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਇਆ 1 ਡਿਗਰੀ 2 ਡਿਗਰੀ 3 ਡਿਗਰੀ 4 ਡਿਗਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੀ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡਸ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡਸ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਣਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਵਾਟਰ ਹੈਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਐਟ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਾਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਦੋਂ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਾਸਟ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਂਸਿਟੀ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ
फिफ्थ क्वेश्चन है कि पैरानाइट्रोफिनोल इज मोर विस्कस एंड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट दैन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥੋਨਾइट्रोफिनोल ਤੇ ਪੈਰਾਨਾइट्रोफिनोल ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਥੋਨਾइट्रोफिनोल ਦੇ ਕੇਸ ਚ देयर exists इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कि इको ही मॉलिक्यूल दे विदिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनया होया है, एज यू कैन सी हियर। और पैरानाइट्रोफिनोल दे केस च की है कि आ एक पैरानाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल है, आ दूजा। इत्थे केड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? इंटरमोलिक्यूलर। इस चीज का फर्क जड़ा है आपां इंदे पूछे गए सवाल ते, मतलब इस दे बेस ते आपां अपना आंसर देना। पैरानाइट्रोफिनोल दे विच इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिंदे करके एक मॉलिक्यूल दूजे मॉलिक्यूल दे नाल जुड़िया होया है। यही रीजन है कि पैरानाइट्रोफिनोल जिहड़ा है वो ज्यादा गाढ़ा हुंदा है ते इंदा जिहड़ा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा हाई होएगा। ठीक है, सो इन्हां दोनों का जो कंपैरिजन करना है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ते पैरानाइट्रोफिनोल का, ऑर्थो दे केस च विस्कोसिटी घट होएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल दे विदिन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि एक मॉलिक्यूल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का दूजे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल नाल नहीं जुड़िया होया। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने करके ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज लेस विस्कस, इसे करके इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होएगा। सो यही एक रीजन है कि पैरानाइट्रोफिनोल दे विच इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल दे विच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसे ही तरह का सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाई अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन फॉस्फीन। बेटा अमोनिया जेड़ी है NH3 और फॉस्फीन PH3। अमोनिया दे विच नाइट्रोजन जेड़ी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फॉस्फोरस इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अमोनिया दे मॉलिक्यूल आपस दे विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाल जुड़े होंगे, बट फॉस्फीन दे विच इस तरह की कोई भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने करके अमोनिया जेड़ी है वो हायर बॉइलिंग पॉइंट शो करेगी, बट फॉस्फीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली घट होएगा। हुन इसे तरीके नाल अगला क्वेश्चन है, व्हाई HF इज लिक्विड एंड HCl इज गैस। बेटा जिंदे च फ्लोरीन पई है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन क्लोरीन। सो फ्लोरीन वाले केस दे विच HF दे विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होएगी। HF मॉलिक्यूल दूसरे HF मॉलिक्यूल दे नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाल जुड़िया होएगा, जबकि HCl दे विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होएगी। तो मॉलिक्यूल्स जेड़े हैं एक दूजे दे नेड़े नेड़े HF च होए, सो HF विल बी लिक्विड, पर HCl दे विच मॉलिक्यूल एक दूसरे तो दूर दूर होंगे, जिस करके असीं कहने हैं HCl इज अ गैस। सो आई होप बेटा कि तुहानू अज हाइड्रोजन बॉन्डिंग दा कंसैप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चंस जिन्ने भी आप आंसर करने हैं, चाहे पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, चाहे पूछा जाए डिजोल्व क्यों हो जाते हैं, तुसी एक जनरल आंसर लिख सकते हो, बिकॉज सो एंड सो सबस्टेंस फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। सो उत्थे अपना फॉर्मिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा लाइन बन जाती है जिंदे नाल असी ईजीली आंसर कर सकते हैं। नोट्स तुसी बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चो ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।